وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ برادران اسلام، واعظین جمعہ، ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار خون نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے۔ حضرات، آج اس خطبہ جمعہ کے اندر جو عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ اخلاق کریمانہ ہے، کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، غیروں کے ساتھ کیسا تھا، اور اپنے یعنی مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پہلے ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ادا کریے، کیونکہ ہم کسی بھی صحابی رسول کا اگر نقل پیش کرتے ہیں، اگر کوئی کفار اور مشرکین کا اگر نقل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اے محمد، تو آپ لوگ سب لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، میرے امت کا سب سے بخیل انسان جانتے ہو کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، وہ سب سے بڑا بخیل ہے، اور جس کے پاس اللہ نے سب نواز دیا ہے ہونے کے باوجود وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، وہ انسان سب سے بخیل ہے، وہ انسان سب سے کنجوس ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ تو اسی لیے جب بھی میں کسی بھی صحابہ یا کفار کا ذکر کروں اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوں تو آپ لوگ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں رہتا ہے جس طریقے سے اسلام کے اندر اگر داخل ہو رہے، اگر اسلام کے دروازے پہ آپ داخل ہونا چاہتے ہو تو پہلے کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز فرض کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جاہل ہیں تو جاہل ہیں تو ہم اپنے آپ سے جاہل ہیں۔ صحابہ اکرام کے اندر دیکھیے کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا اور قرآن حکیم کب پڑھے، تو اسی طریقے سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں جاہل ہوں۔ جس طریقے سے اسلام کے اندر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے فرض ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان علم دین سیکھنا یہ فرض ہے، اور آج مسلمان نہیں سیکھتے ہیں، تو اس میں ہم عالموں کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہم کسی کے منہ میں زبان کاٹ کر تو نہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون۔ بہرحال نون کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے، یہ حروف مقطعہ ہے، والقلم وما یسطرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک قلم تو لکھ، اور قلم تو لکھتا ہی ہے، کیونکہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے بھی دو فرشتے کرامن کاتبین ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ جو بھی تم کچھ کرتے ہو اللہ رب العالمین کے جو مقرر کرتا ہوا فرشتے ہیں وہ ضرور ہم اور آپ کے حرکتوں کو لکھتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ رب العالمین نے نون کا قسم کھایا، اللہ رب العالمین نے قلم کا قسم کھایا۔ اللہ رب العالمین جس چیز کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اگر قسم کھانا ہے
تو ہم اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ بھی کہتا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی غیر کی قسم کھائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ تو ہمیں اور ہمارے سماج معاشرے میں کیسا قسم کھایا جاتا ہے؟ روزی کی قسم کھاتے ہیں، اماں کی قسم کھاتے ہیں، بہن کی قسم کھاتے ہیں، بیٹی کی قسم کھاتے ہیں، بیوی کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ تمام قسمیں شرک ہے۔ اگر ہمیں قسم کھانا بھی پڑے گا تو صرف اللہ رب العالمین کی ہم قسم کھائیں گے۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کی قسم کھاتا ہے اور پھر اللہ اپنی بات کو شروع کرتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک اذرا لغیر مبنون، کہ جو بات بتائی جانے والی ہے وہ کتنی اہم بات ہے۔ پھر اللہ نے کہا وانک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ کو مکہ والے پاگل کہیں، مجنون کہیں، دیوانہ کہیں، اے نبی آپ اپنے رب کے نظر میں دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہنے دو، آپ تو اللہ کے نظر میں آپ کا بہت بڑا رتبہ اور بہت مقام ہے۔ اور نبی کا اخلاق تو ایسا اخلاق تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جس نے پورے زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میں مدینہ پہنچنے کے بعد جو سب سے بڑا ذلیل ہے، یعنی اپنے آپ کو عزیز کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس نے ذلیل کہا، اور کہا کہ میں مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے بڑے ذلیل کو میں مدینہ سے نکال دوں گا، لَيُخْرِجَنَّ الْعَدْلُ مِنْهَا الْعَدْلَ، کہ میں مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے بڑے ذلیل یعنی محمد کو میں مدینہ سے نکال دے گا۔ وہ مر گیا، اس کا بیٹا آتا ہے، اس کا بیٹا صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہنچتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، کہتا اس کا بیٹا کہتا ہے اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ہے۔ کہا جاؤ تو پھر اسے دفن کر دو۔ کہا اللہ کے رسول میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے کرتے مبارک کو اتار کر دے دیجئے اور کفن کے جگہ پہ میں اپنے باپ کو آپ کا کرتا پہنا دوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرتے کو اتار کر اس کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ پھر آتا ہے بیٹا، کہتا ہے اے اللہ کے رسول لوگوں نے کہا کہ جو نبی یا جو رسول تمہیں کرتا دے سکتا ہے وہ تمہارے باپ کا نماز جنازہ بھی پڑھا دے گا، جاؤ کہو اللہ کے رسول سے۔ بہرحال اس کا بیٹا آتا کہتا ہے اللہ کے رسول آپ چلیے میرے والد کا جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ وہ اتنا بڑا دشمن تھا کہ اس نے اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زنا جیسے گناہ کا الزام لگایا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ پیچھے سے حضرت عمر فاروق دامن پکڑ لیتے اور کہتے اللہ کے رسول کم سے کم اس بدبخت منافق کا جنازہ مت پڑھائیے۔ اے اللہ کے رسول آپ کم سے کم وہ منافق جو پورے زندگی آپ کو گالی دیتے رہا اور یہاں تک کہ اماں عائشہ کے اوپر بھی زنا کا تہمت لگایا، اے اللہ کے رسول کم سے کم اس منافق کا آپ جنازہ مت پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر ابھی میرے رب نے منع نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے قریب بھی پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں زاروں کے تار۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہوتا ہے، جبریل جاؤ میرے نبی محمد سے کہہ دو کہ اس منافق کا نماز جنازہ اگر تم 70 مرتبہ پڑھاؤ گے تو اللہ رب العالمین اس کے نماز جنازہ کو آپ کے دعا کو قبول نہیں کرے گا، آپ کے تمام دعا کو رب منظور کرے گا، قبول کرے گا، مقبول کرے گا، لیکن اس منافق کے حق میں اگر آپ 70 مرتبہ دعا کرو گے تو اللہ اس منافق کے کو بخشے گا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ جس نبی کے تعلیمات کو آج لوگ آتنکوادی کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، اس نبی کا اخلاق دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے جانب اپنے چہرے کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 نہیں 71 مرتبہ اس کے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اگر تو قبول کر لے
تو میں محمد رسول اللہ 71 مرتبہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ منافق کا جنازہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو غیروں نے گواہیاں دی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس اسلام کا پیغام بھیجتے ہیں اور خطوط لکھتے ہیں اللہ کے رسول، اور خطوط میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من اخلاق الروم، یہ روم کے بادشاہ ہرقل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم بادشاہ کو خط لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے مسلمان 786 میں کام چلا رہے ہیں۔ یہ 786 کے مطلب کیا ہے؟ یہاں اللہ کے رسول غیر مسلم کو خط لکھ رہے ہیں اور لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ہرقل بادشاہ یہ کلمہ توحید کو پڑھ کر تو اسلام میں داخل ہو جا، اگر تو اس کلمے کو نہیں پڑھے گا تو تیرے جو رعایا ہیں، تیرے جو پرجا ہیں، ان کے بھی گناہ تیرے سر پہ لادا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خط کے اندر قرآن کے آیت میں لکھ دیتے ہیں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ جس کلمے کے طرف میں محمد رسول اللہ آپ کو بلا رہا ہوں یا تم کو بلا رہا ہوں، یہی کلمے کی طرف دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دیا، دیگر انبیاء نے یہی دعوت دیا ہے، اور یہ کلمہ پڑھ کر تم اسلام قبول کر لو۔ بہرحال جب بادشاہ کے پاس خط کو پہنچتا ہے، بادشاہ کہتا ہے میں کچھ اور تحقیق کرنا چاہتا ہوں اسلام کے بارے میں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو محمد نام کے شخص پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں مجھے معلومات چاہیے۔ بادشاہ اپنے 2 فوجیوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ مکہ شہر کے، مکہ کے کوئی واسی مل جائے تو انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ بہرحال جب اس کے درباری پولیس پہنچتے ہیں تو مکہ کے اندر، ملک شام کے اندر کفار مکہ اپنے مالوں کے تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو خود تجارت کے لیے جاتے تھے ملک شام، تو وہاں جو ہے یہ مل جاتے ہیں، مکہ کے کچھ واسی مل جاتے ہیں، اور بادشاہ کا اس کے پولیس پوچھتے ہیں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں مکہ شہر کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ جو محمد نام کا شخص تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے تم یہ جانتے ہو؟ تو آپس میں یہ سب مسکرائے۔ کہا تم جان پہچان کی بات کر رہے ہو؟ یہ ابو سفیان تو ان کے قبیلے کا ہے، یہ ابو سفیان انہی کے خاندان کا ہے، اور ابو سفیان کون تھا؟ وہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب اس کے سردار کو صحابہ اکرام نے جنگ بدر کے اندر جب اسے قتل کر دیے تھے تو یہی ابو سفیان ان کا امیر بن کر آیا تھا اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کیا تھا۔ یہ ابو سفیان اتنا بڑا دشمن تھا، یہ تو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے۔ بہرحال جب ابو سفیان بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو بادشاہ ہوتا ہے۔ بہرحال لوگوں کو کھڑا کیا اور ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا اور باقی سب لوگوں کو کہا تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہمارے یہاں کہہ رہے تھے اگر جھوٹ بولنا ہے تو آنکھوں میں اشارے ہو جاتے ہیں، بس مجھے ہاں میں ہاں ملانا ہے، لیکن بادشاہ نے اگل بگل میں نہیں کھڑا کیا، بادشاہ لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا، ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا اور کہا کہ محمد جو نام کا شخص تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے تم انہیں جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں، وہ ہمارے ہی قبیلے کے رہنے والے۔ کہا کہ پھر وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ کہتا ہے ابو سفیان اس وقت نبی کا کھلا ہوا دشمن ہے، کہتا ہے کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے پیدا ہوئے ہیں مکہ شہر کے اندر، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرو اور سچ بولو اور صلہ رحمی کرو اور رشتہ داریوں کو برقرار رکھو اور پاک دامنی کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو وہ بیان کرتا ہے۔ بتاؤ دشمن ہے، ملک بھی الگ ہے، اگر چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن نہیں، میرے نبی کے اخلاق ہی ایسے تھے۔ کیوں؟ وہ مکہ والے جان کے دشمن ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھے ہوئے ہیں۔ وہی مکہ والے ہیں کہ جو نبی کے کھلا دشمن ہیں
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक का लक़ब किसने दिया? ये कुफारे मक्का ने दिया है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज्जासी बादशाह के पास खत लिखते हैं। नज्जासी बादशाह के पास जब खत को पहुंचता है, बहरहाल ये मक्का वाले जब देखे कि यहाँ रूम के अंदर हेरत बादशाह के सामने मेरा कुछ दाल नहीं गला, तो ये जो है और मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म और सितम कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि एक काम करो, तुम लोग हबसा चले जाओ। वहां का नज्जासी जो बादशाह है, भले वो ईसाई है लेकिन इंसाफ परस्त आदमी है, तुम उसके पनाह में चले जाओ। बहरहाल हदीसों में आता है कि 12 मर्द थे और 3 औरत मिलकर हिजरत किए। जब वहां पहुंचते हैं तो ये मक्का वाले उनके पीछे पीछे जाते हैं और वहां बादशाह के पास गए और बहुत सारा मालो फिदिया लेकर गए, बहुत सारा सोना चांदी सब लेकर गए और कहा बादशाह, उस नज्जासी बादशाह से कहते हैं कि बादशाह आपके यहाँ आपके मुल्क के अंदर हमारे कुछ लोग वो मक्का से बगावत करके आपके यहाँ चले आए हैं। तो कहा कि अरे भाई, बगावत एक आदमी कर सकता है, 2 आदमी कर सकता है, ये 13-14 जन थोड़ी ना बगावत कर सकते हैं। तो बहरहाल कुफारे मक्का ने जब देखा कि अब बादशाह तो ऐसा कह रहा है, फिर दूसरे दिन और भी लोग मक्का से हिजरत करके आ रहे हैं हबसा, और उसने पटाया जो उसके सिपे सालार थे, उन्हें बहुत सारा सोना चांदी दिरहम दीनार दिए और कहा कि बादशाह के सामने जब मैं कहूंगा इनके खिलाफ तो तुम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना। तो कहा ठीक है, अब भाई मालो दौलत मिला है तो कौन हाँ हाँ कहने में क्या है। जब बादशाह से कहते हैं कि ये बादशाह, हमारे कुछ लोग मक्का से वो भूल कर आपके मुल्क में चले आए हैं, तो बादशाह ने कहा ठीक है, बुलाओ उन्हें। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया और जब ये वहां चैन से सहाबा रह रहे हैं तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, पहुंचते हैं तो जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे नबी तुम्हें किस चीज का हुक्म देते हैं। तो हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये बादशाह, हम मुर्दार को खाया करते थे, ये बादशाह उस मोहम्मद नाम के शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये बादशाह हम मुर्दार खाते थे। ये बादशाह, जब हमारी माँ मर जाती थी तो हम अपने सगी माँ को अपनी बीवी बना लिया करता था। ये बादशाह, जब मेरी लड़की हमारे बच्ची जब पैदा होती थी घर में, तो ये बादशाह हम उन्हें जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये बादशाह, जब वो नबी हमारे पास आए, हम लोगों के दरमियान आए, तो उन्होंने बताया कि माँ का क्या हुकूक है, बहन का क्या हुकूक है, और औरतें खाने काबा की नंगी तवाफ करती थी उस वक्त, और वो नबी आए तो हमें बताए कि बहन का क्या हक है, भाइयों का क्या हक है। ये बादशाह, हमें उसकी बात अच्छी लगी और हम 360 मूर्तियों की पूजा करते थे मक्का में। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, तो वो नबी जिस चीज की तुम्हें दावत दे रहे हैं वो तुम्हें कुछ याद है? कहा हाँ। हज़रत जाफर इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह मरियम की तिलावत करते हैं और बादशाह के सामने तमाम पादरी बैठे हुए हैं, जो उनके आलिम थे वो पादरी बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि नज्जासी बादशाह भी बैठा हुआ है। और जब सूरह मरियम की तिलावत करते हैं जाफर इब्ने अबी तालिब, नज्जासी बादशाह जारो कतार रोने लगा, और हदीस में आता है कि नज्जासी बादशाह इतना रोया कि उसका दाढ़ी आंसुओं से तर हो गया, और बादशाह अपने तख्त से नीचे उतरकर जमीन से एक तिनका उठाता है और कहता है जिस तरीके से इस तिनके के अंदर कोई फर्क नहीं है, उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर कोई फर्क नहीं है। फिर ये जलीलो खार रुसवा हो गए अरब के काफिर। फिर कहा अच्छा ठीक है। फिर दूसरे दिन आए, कहते बादशाह तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो, और ये इनका अकीदा क्या है पूछो। ये जो है ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हैं। बादशाह ने कहा बुलाओ। फिर बुलाया गया। हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये बादशाह हमारे नबी ने सिखाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रूह हैं। ये बादशाह जो हमारे नबी ने जो हमें सिखाया है, जो बताया है, वही चीज मैं भी कह रहा हूं।
बादशाह कहता है कि यही चीज हमारे इंजील में भी लिखा है, और ये चीज जो है तुम इन्हें अरब के अंदर जो रह रहे थे ये मुसलमान, तुम इन्हें जा बजा तकलीफ दे रहे हो, सता रहे हो। उनके सामने ही, कुफारे मक्का के सामने बादशाह ने कहा, उस नज्जासी बादशाह ने कहा कि मुसलमानों, तुम जब तक रहना चाहते हो, जब तक इस मुल्क में रह सकते हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर बादशाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में खत लिखता है, यहां तक कि वो बादशाह इस्लाम कबूल कर लिया। जब बादशाह खत लिखता है और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल, मैं कुछ अपना जो है कबीला आपके पास भेजता हूं, तो उस कबीले के अंदर बादशाह का खुद बेटा भी शामिल है। बहरहाल जब पहुंचते हैं तो समुद्र के अंदर एक ही बार कश्ती उलट जाती है। समुद्री तूफान की वजह से कश्ती में जितने बैठे थे सहाबा और उसके खुद बेटा, दोनों गर्क हो गए, शहीद हो गए उसमें। फिर कुछ दिन के बाद नज्जासी बादशाह का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नज्जासी बादशाह का गायबाना जनाजे की नमाज पढ़ी। सिर्फ अल्लाह के रसूल नज्जासी बादशाह ही का गायबाना जनाजे की नमाज पढ़े, बाकी किसी का नहीं पढ़े। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अखलाक था कि जो दुश्मन मानने के लिए तैयार हुए। बहरहाल हज्जतुल वेदा के मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे साहबा, अगर मैंने किसी को तकलीफ दिया है या किसी को तमाचा मारा है, किसी को बुरा भला कहा है, तो वो आओ मुझसे बदला ले लो, ताकि कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मेरी शिकायत मत कर देना। एक साहबी रसूल उठता है, कहता है अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे बदला चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुझे किस चीज का बदला चाहिए? कि वो नबी जो अपने दुश्मन को माफ कर रहे हैं। कहते हैं किस चीज का बदला चाहिए? कहा अल्लाह के रसूल, जब जंगे बदर हो रही थी, अल्लाह के रसूल, जब आप सहाबा के सफों को दुरुस्त कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल मेरा सीना निकला हुआ था, आपने उस छड़ी से मेरे सीने में चुभाए थे, अल्लाह के रसूल, उससे मुझे तकलीफ हुआ था, दर्द हुआ था, अल्लाह के रसूल उसका मुझे बदला चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे साहबी आओ मुझसे बदला ले लो। सहाबा आपस में उस सहाबी को डांट रहे हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं नहीं, उसको मत डांटो, उसे आने दो। बहरहाल जब वो साहबी रसूल पहुंचता है, कहता है अल्लाह के रसूल, जिस वक्त मेरे जिस्म के ऊपर छड़ी को चुभाए थे, अल्लाह के रसूल उस वक्त मेरे जिस्म के ऊपर कुर्ता नहीं था, कमीज नहीं था। अल्लाह के रसूल आप अपने कुर्ते को उतार दो। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुर्ते को उतार देते हैं। फिर वो साहबी रसूल छड़ी उठाए और नबी के तरफ बढ़े। इतने में जब वो साहबी रसूल नबी के तरफ बढ़ते हैं, जमीन और आसमान हैरान और परेशान है कि वो नबी जो आज तक किसी को, यहां तक कि गाली देने वाले को भी गाली नहीं दिया, उसको भी माफ कर दिया, वो नबी आज से आज बदला ले रहा है। वो साहबी रसूल छड़ी को उठाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बढ़ते हैं और छड़ी को तो वहीं फेंक देते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लिपट कर जारो कतार बच्चों के तरीके से रोने लगते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए साहबी, जब तुझे बदला ही नहीं लेना था, ए साहबा, जब तुझे कुछ कहना ही नहीं था, ए साहबा, तूने ऐसा किया क्यों? कुर्बान जाओ सहाबा के जवाब पे। साहबा कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए सोचा कि आपके जिस्म से मैं अपना जिस्म मिला लूं। अल्लाह के रसूल, हो सकता है कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे जिस्म के ऊपर जहन्नम के आग को हराम कर दे। तो ये सहाबा इकराम और नबी का ये अखलाक था कि जो अपने साथियों के साथ किस कदर पेश आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के ऊपर एक फटी हुई चादर ओढ़ कर बैठे हुए हैं। एक सहाबी आता है, एक औरत आती है, वो जब देखती है कि इमाम कायनात के जिस्म के ऊपर चादर फटी हुई है, वो लाती है एक नई चादर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिये में, तोहफे में दे दी।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس چادر کو اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی رسول پہنچتا ہے, اس کا دل مچل جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اس صحابی کو دے دیے. اور بھی صحابہ اکرام بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے بھائی نبی کے پاس کوئی دوسری چادر نہیں تھی, نبی کے پاس ایک ہی چادر تھی اور تم اسے کیوں لے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اوڑھیں گے, تمہیں نہیں لینا چاہیے. اس صحابی نے کہا کہ اے میرے بھائی مجھے مت بانٹو, اے میرے بھائی مجھے مت چھڑکو, اے میرے بھائی اس چادر میں اس لیے لیا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے, اور جب میرا انتقال ہو جائے تو کفن کے جگہ پہ وہ نبی کا چادر لپیٹ کر میں دفن ہونا چاہتا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ تھا. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. یہاں تک کہ بہت سے صحابہ کہتے تھے کہ آج تو خون خرابے کا دن ہے, آج بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے. تمام کفار سہنے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. تم آؤ اپنے گناہ بیان کرو اور میں سب کو معاف کروں گا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بیٹی کے قاتل حبار ابن اسود آتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول نے کہا تیرا گناہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرا گناہ بہت بڑا ہے. اللہ کے رسول آپ مت سنیے. کہا نہیں, بتا کیا ہے تیرا گناہ؟ کہا اللہ کے رسول میں حبار ابن اسود ہوں کہ جو زینب کو تیر مارا تھا, اور زینب بجائے اونٹنی کے تیر لگنے کے زینب کے پیٹ میں لگ جاتا ہے, اور زینب کا پیٹ میں جب تیر لگتا ہے پیٹ پھٹ جاتا ہے. زینب کے پیٹ میں حمل تھا, حمل زمین پہ گر جاتا ہے, وہ بچہ بھی تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے, وہ بچہ بھی انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اس داستان کو سنتے ہیں زاروں کے تار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں حبار ابن اسود میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا. اے حبار ابن اسود تو جا, میں معاف کر دیا ہوں تجھے. چنانچہ حبار ابن اسود جب آگے بڑھتا ہے, ایک اور آتا ہے, ہندا آتا ہے. ہندا کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے چچا حمزہ کے لاش کو میں چبائی تھی. اللہ کے رسول نے کہا تیرا گناہ کیا ہے؟ ہندا کہتا اللہ کے رسول جب آپ کے چچا کو شہید کیا گیا تھا میدان احد کے اندر, تو اللہ کے رسول ان کے کلیجے کے بوٹی میں پھاڑ کر میں چبا رہی تھی. اے اللہ کے رسول اسے میں نگل نہیں پائی تھی. اے اللہ کے رسول میں نے لاش کے اوپر تھوک دیا. رحمت للعالمین کے آنکھوں میں زاروں کے تار آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہتے ہیں ہندا جا, میں تجھے معاف کر دیا ہوں, لیکن اے ہندا دوبارہ تو میرے نظر کے سامنے مت آنا, اس لیے جب تو آئے گا تو مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی. بہرحال یہی ابو سفیان جو نبی کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ جب احد کے میدان میں صحابہ اکرام کو شکست ملی تو اس نے کیا کہا تھا, اولو ابل اولو ابل, ابل کی جے ہو, ابل کی جے ہو. تو اللہ کے رسول نے اس کا نعرہ کا جواب یہ دلایا تھا کہ کہہ دو کفار سے کہ میرا اللہ بڑا ہے, میرا اللہ حی اللہ یموت ہے, میرے اللہ کو کبھی موت نہیں آئی. یہی ابو سفیان تھا کہ جب 70 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کر دیے گئے تو یہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ آج ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا. جنگ بدر کے اندر تو نے ہمارے 70 ساتھیوں کو قتل کیا تھا, آج ہم نے تمہارے 70 ساتھیوں کو قتل کیا. اللہ کے رسول نے کہا بدلہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے, تیرے جو مرے ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے اور میرے جو شہید ہوئے ہیں وہ اللہ کے جنت میں جائیں گے, کیسے بدلہ برابر ہو سکتا ہے؟ تو چنانچہ صحابہ اکرام نے کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے تھے کہ وہ محبت کی مثال آج دنیا پیش کر رہی ہے. ابھی دیکھیے مفتی سلمان اجہری صاحب کے ساتھ کیا ہوا.
उनका बयान ही क्या था, कसूर क्या था। लेकिन मुसलमान ये भूल गए थे कि जब हमारे उलमा जाते थे, मैं कोई खुशी जाहिर नहीं कर रहा हूं, वो एक आलिमे दीन थे, एक आलिमे दीन है। फिर तब मैं कह रहा हूं कि जब अहले हदीस के ऊपर यह मसला होता था तो लोग क्या क्या कहते थे, लेकिन ये भूल गए थे कि जब घर में आग लगेगी तो पड़ोसी के भी घर में आग पहुंच जाएगी। मेरे घर में अगर आग लगा है तो आपके भी घर में आग लगेगा। और आप देखो कैसे हमारे उलमाओं को टारगेट करके जेलों के अंदर डाला जाता है। उनकी गलती क्या है, उनका कसूर क्या है। उन्होंने तो सिर्फ एक शेर व शायरी कहा था कि जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा है कि ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमान आज हम मुसलमान तफरका में पड़ गए, और जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इधर आज सितमगर हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आज हम मुसलमानों की क्या हैसियत है बताओ। आज हम आह करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल करते हो तुम्हारा चर्चा नहीं होता। हम मुसलमान किस तरह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा था कि ये मुसलमानों हुकूमत तुम्हें मिलेगी, सरबुलंदी तुम्हें मिलेगी, लेकिन शर्त क्या है, इनकुम तुम मोमिनीन, पहले तुम मोमिन बनकर दिखाओ। अगर तुम मोमिन बन जाओगे तो सरबुलंदी तुम्हारी कदम चूमेगी। सहाबा इकराम के पास क्या था, ये अरब के बद्दू थे, ये अरब के जाहिल और गवार लोग थे कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अपने माँ के पेट से जिस तरीके से पैदा हुए थे ये अनपढ़ रहना गवारा करते थे। लेकिन अल्लाह ने इनकी सरबुलंदी किस तरीके से बुलंद की कि वो फारूक आजम है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे ख्वाब के अंदर दिखाया गया कि एक औरत जन्नत के नहर के पास वजू कर रही है और एक आलीशान महल है उसका। तो मैंने पूछा, ए जिब्रील ये किसका महल है? कहा अल्लाह के रसूल ये आपके साथी फारूक आजम का महल है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं सोचा इसमें दाखिल हो जाऊं, लेकिन उमर की गैरत मुझे याद आई कि उमर ऐसा गैरतमंद शख्स है कि इनके पास क्या था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को उनकी जूतों की आवाज सुनाता था। तो अगर हम मोमिन बन गए, और वही चीज आखिर हम भी तो नबी के उम्मत है, अगर हम वो काम अपना ले तो क्या दुनिया हमारी सरबुलंदी नहीं देखेगी? लेकिन हम तफरका में पड़े हैं। कुरान कहता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, ये मुसलमानों आपस में फिरकों में मत बटो, आपस में तफरका मत फैलाओ। क्यों? आज हमारे मसलकी इख्तिलाफ है। कुरान हदीस वो भी मानते हैं, कुरान हदीस हम भी मानते हैं, वो मसलकी इख्तिलाफ अपने जगह पे है, लेकिन है कौन? एक मुसलमान है। ये देखना चाहिए एक मुसलमान, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानि व यदिही। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानि व यदिही, कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को अजनबी मत समझे, और एक मुसलमान को तुम अपने हाथ से, अपने जुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह के रसूल ने लफ्ज़ लिसान पहले इस्तेमाल किया कि अपने जुबान से तुम दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचाओ। और आज हमारा क्या हाल है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, यह भी अखलाकी से बता रहा हूं, हुरमुज या हुरमुजान नाम का शख्स बहुत कातिल था। कई सहाबा को उसने कत्ल किया था, कई मुसलमानों को उसने कत्ल कर दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदालत फैसला सुनाती है कि हुरमुज या हुरमुजान जहां मिल जाए, हुरमुजान को मेरे सामने पेश करो। बहरहाल हुरमुजान को लाया जाता है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुरमुजान से पूछते हैं, हुरमुजान तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, ख्वाहिश क्या है? कहा उमर मेरी आखिरी तमन्ना, आखिरी ख्वाहिश तू पूरा नहीं कर सकता है। कहा बता तो, माँ से मिलना, बाप से मिलना, बहन से मिलना, भाई से मिलना, बीवी से मिलना, किससे मिलना है बता, मैं तेरे आखिरी ख्वाहिश को मैं पूरा कर दूंगा। कहा उमर मेरी ख्वाहिश तो बहुत छोटी है, नाम लेकर कहा उसने, ए उमर मेरी ख्वाहिश तो बहुत छोटी है, लेकिन शायद तू पूरा न कर सके। हजरत उमर फारूक ने कहा कि देख मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं,
जो कहूंगा करके दिखाऊंगा। ए हुर्मुजान तू बता तो सही, तुझे क्या चाहिए? कहा ए उमर, ये जो सामने कुआं दिख रहा है, मैं उस कुआं का पानी लाकर पीकर कत्ल होना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक कहते हैं ठीक है। कहा अमीरुल मोमिनीन, कोई गुलाम न लाए, ए अमीरुल मोमिनीन आप खुद जाकर लाइए। और ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे एक ख्वाहिश ये है कि कोई जल्लाद मुझे कत्ल ना करे, मैं आपके हाथों से कत्ल होना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक कहते हैं वो कैसे? कहा है उमर, हो सकता है कि कोई जल्लाद जब मेरे गर्दन को उड़ाए तो एक ही बार में ना उड़ा पाए, तो ए उमर आप मेरे गर्दन को आप उड़ाइए, आप कत्ल करिए मुझे। कहा क्यों? कहा कि ए उमर, ने तेरे बहादुरी के चर्चे बहुत सुने हैं कि जब तू किसी का गर्दन काटता है तो तेरा हाथ तलवार के पास कपकपाता नहीं है, कांपता नहीं है, एक ही वार में सर तन से जुदा हो जाता है। ए उमर, मैं तेरे हाथ से कत्ल होना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक मुस्कुरा कर कहते हैं ठीक है, ये काम मैं ही पूरा करूंगा तेरा। फिर जाते हैं कुएं में डोल डालते हैं, पानी निकाल कर मस्कीजे में लाते हैं और वो गिलास में पानी को मुंह तक लाता है, फिर हटा लेता, फिर मुंह तक लाता है, फिर हटा लेता। हजरत उमर फारूक कहते हैं बहानाबाजी मत कर, तू बचने वाला नहीं है। कहा उमर, मैं इसलिए नहीं मैं बहानाबाजी कर रहा हूं कि तू मुझे कहीं कत्ल ना कर दे। ए उमर, मुझे इस बात की डर है कि ए उमर, कहीं मैं पानी पूरा पी भी ना सकूं और तू मुझे कत्ल कर दे तो। हजरत उमर फारूक उसके जुमले समझ नहीं सके। कहा हुर्मुजान, जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा तेरे हाथ में है। ए हुर्मुजान, मैं तेरे गर्दन पे तलवार ही नहीं चलाऊंगा। हुर्मुजान ने जब सुना तो उठाकर वो पानी का गिलास उठाकर जमीन पर फेंक देता है। कहते हैं उमर, खड़े क्यों हो, जाओ अपने घर। हजरत उमर फारूक कहते हैं वो क्यों? कहा उमर, अभी तूने वादा किया है कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा तेरे हाथ में है, मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। ए उमर, वो पानी ही मैं नहीं पीऊंगा, न तेरी तलवार चलनी चाहिए और न मैं उस पानी को पीऊंगा। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि जिंदगी में पहली बार तेरे जैसे सातिर और तेरे जैसे चालाक से उमर धोखा खाया है, लेकिन शरीयत फिर भी तुझे इजाजत नहीं देता है। लेकिन मैं इसलिए सोच रहा हूं कि अगर तुझे कत्ल कर दूंगा तो उमर फारूक कहीं वादा खिलाफी करने वाला ना बन जाए। लेकिन ए हुर्मुजान, तू जा। ए हुर्मुजान, याद रख ले, अगर मेरी पुलिस, मेरी सिपाही अगर तुझे किसी भी जुर्म में पकड़ लिया तो ए हुर्मुजान सुन ले, मैं तुझे पकड़कर तेरी गर्दन को तुरंत काट डालूंगा। ए हुर्मुजान, मैं तुझसे आखिरी तमन्ना भी नहीं पूछूंगा। हुर्मुजान कहता है उमर फारूक, अब उसकी नौबत नहीं आएगी। कहता है क्यों? इतना यकीन के साथ तू कैसे कह रहा है कि उमर उसकी नौबत नहीं आएगा? कहा फारूक आजम, आज मैंने तेरे वादा परवरी को देखकर ए उमर मेरे दिल की दुनिया बदल गई है। ए उमर, तू जिस मजहब में शामिल है, ए उमर मैं भी उसी मजहब में शामिल होना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हुर्मुजान के जुबान से कलमे तौहीद का इकरार सुनते हैं, अल्लामा इब्ने क़य्युम जैसे मुहद्दिस नकल करते हैं कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़कर उस हुर्मुजान को पकड़कर सीने से लगाकर ज़ारे कतार रोने लगते हैं और कहते हैं आज के बाद किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर लोग मुसलमान अपने अंदर श्री मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अगर अपने अंदर डाल लें तो गैर मुस्लिम दुनिया खुद ब खुद इस्लाम होते चले जाएंगे। आज मुसलमान के साथ धंधा नहीं करना चाहता, बिजनेस नहीं करना चाहता। कितने झूठे मक्कार मुसलमान हो चुके हैं कि सगा भाई इनके साथ धंधा करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम मुसलमान बने हुए हैं। और इसी के साथ मैं अपने वाक़े को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम जमीन मुसलमानों के सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह